قابل احترام اساتذہ کرام، اس ادارے کے انتہائی قابل احترام سربراہ، ان کی ٹیم کے دیگر اساتذہ کرام، اور میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے معزز ہمارے مہمان ہوں گے اور پیارے پیارے ننھے ننھے بچوں، السلام علیکم۔ یہ جس اسکول میں میں کھڑا ہوں، اس کے اساتذہ کرام کی محنت اور کاوش کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہمارا اسکول نمایاں رہا ہے اور اس کا سہرا ان اساتذہ کرام کو سر جاتا ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی میرا گلہ بھی ہے میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے بھائیوں کے ساتھ، اور وہ گلہ یہ ہے کہ یہ بچوں کو اسکول بھیج کر اپنے ذمہ داری سے بالکل فارغ ہو جاتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، 6 گھنٹے بچہ اسکول رہتا ہے، 18 گھنٹے بچہ والدین کے پاس رہتا ہے۔ 6 گھنٹے کی تعلیم اگر اس 18 گھنٹے میں والدین اس کی فکر نہ کریں، اپنے بچے کو بیٹھ کے نہ پڑھیں، اپنے بچوں کی نگہداشت اور نگرانی نہ کریں، تو بچہ کبھی معاشرے کا اچھا فرد اور اچھا مقام حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ دوسرا گلہ جب بھی میرے اساتذہ کرام سے بات ہوئی کہ یہ بچے اسکول بھیجنے میں میرے گاؤں کے جو ساتھی ہیں وہ بڑی لاپرواہی اور غفلت کرتے ہیں۔ جب بھی میرے اساتذہ کرام سے بات ہوئی، اساتذہ کرام نے ہمیشہ اس بات کا گلہ کیا۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جن کے بچے ہیں، اساتذہ کرام نے پڑھا کے چلے جانا ہے، ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جو بچے ٹاپ پوزیشن حاصل کریں گے، کسی معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کریں گے، کہیں پہ ملازمت کریں گے، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی پولیس میں جائے گا، کوئی اور ادارے میں جائے گا، اساتذہ کرام کو کوئی تنخواہ دینے نہیں آئے گا۔ شکریہ کا بھی بڑا کم رواج ہے ہمارے یہاں، اور استاد کا مرتبہ اور احترام وہ بھی بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ اس کے ذمہ دار ہم معاشرے کے افراد ہیں، ہم والدین ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سچی بات ہے، مجھے آج آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ہے کہ اگر استاد ان میں جتنے بچے بیٹھے ہیں، جتنا سٹاف ہے، کسی کے ساتھ کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے۔ مجھے بیشتر بار فون آیا کہ جی فلاں استاد نے بچے کو مارا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ استاد نے مارا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہماری حکومت نے یہ بیڑا غرق کر دیا اس ادارے کا، ہم نے اساتذہ سے مارے کھائی ہیں، اور اس مار کا نتیجہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ 40 45 روپیہ میرے اس ہاتھ پہ لگے، میرے بھائی نے ماری ہے، استاد چیرنی صاحب نے انگنت ماری ہے۔ ایک ہمارے استاد تھے، استاد بہادر مسیح صاحب، وہ میرا سر لے کے اپنے ٹانگوں میں لے کے اتنا مارتے تھے کہ چیخیں ہماری نکل جاتی تھی۔ میرا والد جب جاتا تھا تو وہ یہ بات کیا کہتا تھا استاد جی کہ استاد جی اس کی ہڈیاں بچ جائیں، ماں گوشت جسم میں باقی نہ رہے، ہمیں ہڈیاں کافی ہے، گوشت اس کے جسم باقی نہیں پڑتا، تو اس کی ہڈیاں بچ جائیں، گوشت باقی نہ رہے۔ آج ہمارے ہاں استاد تھپڑ مار دیتا ہے، شکایتوں کی نوبت تھانے تک پہنچ جاتی ہے، عدالتوں تک چلی جاتی ہے، سیاستدانوں کو فون کیے جاتے ہیں۔ یہ روحانی بات ہے، ہم اپنا فرض بھی پورا نہیں کرتے اور پھر اس کو
आप को भी फर्ज पूरा करने नहीं देते। ये हुकूमत, ये जो आजकल जो NGO ने शोर मचाया हुआ है, इससे बचे। तालीमी माल का बेड़ा गर्क हो रहा है। सबसे पहले मेरे आपसे गुजारिश है, जो मेरे सिस्टर बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, सबसे पहले हमारा फर्ज है अपने बच्चों की फिक्र करना, अपने बच्चों की निगरानी करना, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को फौकियत देना, तरजीह देना। गंदम का सीजन आ गया, स्कूल में बच्चे नहीं मिलते, फौतगी हो गई, नन्हे मुन्ने बच्चे ने फौतगी में नहीं जाना, स्कूल से छुट्टी ले ली जाती है। शादी हो गई, हफ्ता 10 दिन छुट्टियां ले ली जाती है। एक दिन, एक महीना एक बच्चा लगातार पढ़े, एक दिन स्कूल आए, उस एक बार की पढ़ाई गायब चली जाती है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है भाइयों से कि खुदा के लिए अपने बच्चों का फिक्र करें, अपने बच्चों की निगरानी करें। उनके मुस्तकबिल किस चीज में है? आवारा फिरने में, मजदूरी करने में, टोकरी खाने में, चरस पीने में, शराब पीने में, नशा करने में, मजदूरी करने में, चिंगटी चलाने में, या उनका मुस्तकबिल जो है एक बेहतरीन और कामयाब इंसान बनने में है, MSc और MA करने में है, डॉक्टर इंजीनियर बनने में है। कौन डॉक्टर बनते, इंजीनियर कौन बनते, पाक फौज के अफसर कौन बनते, एयरफोर्स के अफसर कौन बनते? इन्हीं बच्चों में से बनते और इन्हीं असातिज़ा कराम के पढ़ाई में बनते, लेक्चर भी इन्हीं में से आते हैं। मेरी गुजारिश है असातिज़ा कराम के साथ ताउन किया जाए, असातिज़ा कराम का एहतराम किया जाए। असातिज़ा कराम तनदही से अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे, लेकिन आप लोग तावन करें। हम सबका फर्ज बनता है कि इस इदारे को मसाजी इदारा बनाएं, अपने बच्चों को स्कूल भेजें। नहीं पढ़ते तो उस्ताद से कहें कि उस्ताद ये नहीं पढ़ रहे, हमारी बात नहीं मान रहे, हमसे नहीं डर रहे, आपको इजाजत है, आप इनके साथ जो सलूक करें, हमें कोई इतराज नहीं होगा। आज मैं जिस स्कूल में जाऊंगा मैं यही बात करूंगा, और मेरी नन्हे मुन्ने बच्चों से गुजारिश है कि बेटा आपने अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे नहीं चलना। ये 100 dB आज मैं रो रहा हूं, ये सारा गांव इन्हीं की मुल्कियत था। 15-15 एकड़ इनको दिए गए थे। आज बहुत कम के पास रकबे बचे हुए, सब बेच के उजाड़ दिए, सब बेच कर खा पी गए। मेरे बैठे सामने सब अहबाब बैठे हैं, मेहनत नहीं की, रकबों का ख्याल नहीं किया। आज आपकी फिक्र भी ये लोग नहीं कर रहे और कहते क्या है कि ठीक है ना पढ़ लेके कुछ ना करेंगे, चंगी से चला लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, दिहाड़ी कर लेंगे। नहीं बेटा, ना आपने दिहाड़ी करनी है, ना आपने मजदूरी करनी है बेटा, ना आपने चिंग की रक्षा चलाना है, ना आपने दुकान बनानी है। आपने अफसर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने प्रोफेसर बनना है, आपने आर्मी अफसर बनना है। अपने मकसद मेरे नन्हे मुन्ने बेटो खुद तय करे, खुद अपना मकसद चुने, डॉक्टर बनने का, प्रोफेसर बनने का, इंजीनियर बनने का, अफसर बनने का। फिर आगे बढ़े और पढ़े बेटा, सिर्फ और सिर्फ पढ़े। अगर आपको वालिदैन खर्चा नहीं देते, मैं आज वादा करता हूँ असातिज़ा कराम भी आपसे ताउन करेंगे, हम भी आपसे ताउन करेंगे। आपकी किताबों का मामला हुआ, आपकी यूनिफॉर्म का मामला हुआ, और माली परेशानी हुई, हम आपकी इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। मेरी जो आपकी हाजिर होगी, असातिज़ा आपको बहुत अच्छे मैं सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ मैं, सादी हैसियत भी हैं और बहुत अच्छा दर्द रखने वाले, एहसास रखने वाले। असातिज़ा भी आपसे ताउन करेंगे और हम भी आपसे ताउन करेंगे। वालिदैन जो आपके वालिदैन हैं वो नहीं बनना, वालिदैन से बहुत आगे बढ़ना है, माशरे का एक बाइज्जत मुकाम हासिल करना है। मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह ताला आपको हामी नासिर होगा। मैं असातिज़ा कराम का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस माहौल में वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसको खराज तहसीन उनको दी जानी चाहिए। मैं उनको मशकूर हूँ और आगे से मजीद बेहतरी की उम्मीद भी करता हूँ और ताकीद भी करता हूँ। वस्सलाम।